گلشن نعمانیاں کے جس قدر پھول ہو، رب اکبر تیرے در پہ مقبول ہو۔ راہ حق پہ ہو سب، راہ حق پہ ہو سب، اور شیریں سخن دارالعلوم نعمانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی عباست کے مانند برباد معرب عباست کے گردد بار اسم کے تین قسموں اسم فعل اور حرف تمام حروف مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی امر حاضر معروف اور مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور حاضر جمع مؤنث حاضر مبنی ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آ جائے تو مضارع کے 5 صیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم فتح پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے لیضربن، لیضربن، اور اسماء میں اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ عرب میں دو چیزیں معرب ہیں، پہلا اس میں متمکن جبکہ عامل کے ساتھ مرکب ہو، دوسرا فعل مضارع جبکہ جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، اس کو اسم معرب بھی کہتے ہیں، جیسے جاءنی زید میں زید عامل کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ فعل ماضی امر حاضر معروف اور جملے سے مشابہت بھی نہیں رکھتا ہے، لہذا زید کو اسم متمکن متمکن کو معرب کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اس کو مبنی کہتے ہیں، جیسے جاءنی ہؤلاء میں ہؤلاء اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہونے کے باوجود اصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے، اور تنہا زید عامل کے ساتھ مرکب نہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ اس میں متمکن کے 8 قسم ہیں، پہلا مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اشارات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی، ضمیر وہ اس میں غیر متمکن ہے جو متکلم یا مخاطب پر دلالت کرے یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظاً یا معنی یا حکماً پہلے ہو چکا ہو، جیسے انا، انت، ہوا۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، پہلا ضمیر مرفوع متصل، دوسرا ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو عامل رافع یعنی فعل معروف یا فعل مجہول سے ملی ہوئی ہو، جیسے ہوا الف واو، ہیا الف نا، تا تما تم، تی تما تنا، تو نا۔ یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے، فعل کے آخری میں آتی ہے اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، جیسے ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ہوا ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما، انتم انتما، انتنا، انا نحن۔ یہ ضمیر اکثر جملے کے شروع میں آتی ہے، ترکیب میں مبتدا واقع ہوتی ہے، جیسے ہوا مسلم وہ مسلمان ہے۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہو، جیسے ہو ہما 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 ہننا، کا کما کم کی کما ہننا، یا نا۔ یہ ضمیر اگر فعل کے بعد واقع ہو تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہے، جیسے ضربہ ضربہما ضربہم، ضربہا ضربہما ضربہن، ضربکا ضربکما ضربکم، ضربکی ضربکما ضربکن، ضربنی ضربنا۔
ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا ایانا۔ یہ ضمیر ترکیب مفعول بھی واقع ہوتی ہے، جیسے ایاکا ضربتو میں نے تجھی کو مارا، ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر مجرور ہے جو عامل جر سے ملی ہوئی ہو، جیسے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یانا۔ یہ ضمیر اگر حرف جر کے بعد آئے تو ان کو مجرور بحرف جر کہیں گے، جیسے لہو لہما لہم لہا لہما لہننا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا۔ یہ ضمیر اگر اسم کے بعد آئے تو ان کو مجرور با اضافت کہیں گے، ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہوتی ہے، جیسے قلمہ قلمہما قلمہم قلمہا قلمہما قلمہن قلمکا قلمکما قلمکم قلمکی قلمکما قلمکن قلمی قلمنا۔ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا قلم میں ہاذا کے ذریعے قلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لہذا ہاذا کو اسم اشارہ اور قلم کو مشار الیہ کہیں گے۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، پہلا اسم اشارہ برائے قریب، دوسرا اسم اشارہ برائے بعید۔ اسم اشارہ برائے قریب یہ ہے ہاذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے، ہاذانی ہذین تثنیہ مذکر قریب کے لیے، ہذہ تاتی تہتی زیزی واحد مؤنث قریب کے لیے، ہاتانی ہاتین تثنیہ مؤنث قریب کے لیے، ہؤلاء اولئک جمع مذکر مؤنث قریب کے لیے۔ اسماء اشارہ برائے بعید یہ ہیں ذالک وہ واحد مذکر بعید کے لیے، ذالک دینک وہ دونوں تثنیہ مذکر بعید کے لیے، تلک واحد مؤنث بعید کے لیے، تالک و دینک تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، اولئک جمع مذکر مؤنث بعید کے لیے۔ اسم موصول وہ اسم غیر متمکن ہے جو بغیر صلہ جملے کا جزو تام نہ بن سکے۔ صلہ وہ جملہ خبریہ ہے جو اسم موصول کے بعد اس کا معنی پورا کرنے کے لیے لایا جائے۔ صلے میں اسم موصول کی طرف لوٹنے والا ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاءنی الذی عالم آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، الذی اسم موصول ہے، ابوہ عالم صلہ ہے، وہ ضمیر عائد ہے۔ اسم موصولہ اسماء موصولہ الذی وہ ایک مرد جو کہ، اللذانی وہ دو مرد جو کہ، الذین وہ سب مرد جو کہ، اللتی وہ ایک عورت جو کہ، اللتانی اللتین وہ دو عورتیں جو کہ، اللاتی اللواتی وہ سب عورتیں جو کہ، ما وہ چیز جو کہ، من وہ شخص جو کہ۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں الذی کے معنی میں آنے والا الف لام جیسے الضارب المضروب، اور بنیتے کے لفظ میں الذی کے معنی میں آنے والا ذو اسم موصول ہے۔ صلہ کے ہمارے پاس ایت کے چار حالتیں ہیں، پہلا ایت مضاف اور صدر صلہ مذکور، جیسے سأقبل علی ایہم هو اشجع میں متوجہ ہوں گا ان میں کے خوش شخص پر جو بہادر ہے، نہ مضاف ہو نہ صدر صلہ مذکور ہو، جیسے سوف نذکر بالخیر ایہم محسن ان قریب وہ شخص ذکر خیر کرے گے جو بھلا آدمی ہے۔ مضاف نہ صدر صلہ مذکور ہو، جیسے سيفوز ایہم هو مخلص کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو مخلص ہے۔ ان تین صورتیں میں ایت اور ایت معرب ہیں۔ چوتھا مضاف و صدر صلہ ایسا جملہ اسمیہ پر جس میں صدر صلہ مبتدا ضمیر محذوف مبنی ہو تو اس پر ایت ضمہ پر مبنی ہوں گے، جیسے سأعرف ایہم ناجح پہچان لوں گا میں ان میں کے اس شخص پر جو کامیاب ہے۔
اس میں موصول ہونے کے وقت استفہام اور شرط کے معنی میں استعمال نہیں ہوں گے. اس میں فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو اور فعل کی علامت کو قبول نہ کرتا ہو. اس میں فعل کی دو قسمیں ہیں. پہلا اسماء افعال امر حاضر. دوسرا اسماء بمعنی فعل ماضی. اسماء افعال بمعنی امر حاضر. رویدہ بمعنی امر حاضر. بلہا بمعنی امر حاضر چھوڑ. حیا بمعنی امر حاضر متوجہ ہو. حلوقا بمعنی جئ به امر حاضر لاؤ. دونکا بمعنی امر حاضر پکڑ. علیکا بمعنی امر حاضر لازم پکڑ. ہا بمعنی امر حاضر پکڑ. اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. ہیہات بمعنی بعد فعل ماضی دور ہوا. شتان بمعنی افترق فعل ماضی جدا ہوا. سرعان بمعنی سریع فعل ماضی جلدی کیا. اس میں صوت وہ اس میں غیر متمکن ہے جو جس کے ذریعے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے کو آواز دی جائے. جیسے کھانسی کی آواز, درد کی آواز, خوشی کی آواز, کوے کی آواز, نف اونٹ کو بٹھانے کے لیے, حجاج کتے کو ڈالنے کے لیے. اس میں ظرف وہ اس میں غیر متمکن ہے. گاڑی حکام سے بولے حیا کیا ہو. اس میں صوت کیا ہوتا ہے. اس میں صوت اس کو روک نہیں ہوتا. آواز پر نہیں ہوتا. جیسے ویسے ہی حیا تو ہی سے اس میں جا حیو حیا حیین کا تو آتا کہہ رہا ہوں. کئی کو عرب نہیں آتا. مبنی کا تو مبنی کا آخر عوامل کی وجہ سے چلو. اس میں ظرف وہ اس میں غیر متمکن ہے جو کسی کام کے وقت یا کسی کام کی جگہ پر دلالت کرے اور فعل کے معنی کو شامل ہو. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں. پہلا ظرف زمان, دوسرا ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت پر دلالت کرے. جیسے اذا کیف امسی منذ قبل بعد. ظرف مکان وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ پر دلالت کرے. جیسے حیث قدام خلف تحت فوق. قبل بعد عرض قدام خلف تحت اور فوق. یہ مضاف ہوتے ہیں. اگر ان کا مضاف محذوف منوی ہو تو یہ زمان پر مبنی ہوں گے معرب ہوں گے. جیسے سعید عمرو میں سعید عمرو فوق چڑھا. اس مثال میں احمد فوق زمین پر مبنی ہوں گے. سعید عمرو فوق الشجرة فوق معرب ہیں. اکثر اسماء ظروف اکثر اپنے سے پہلے یا اس کے فعل مذکور یا فعل اسماء ظروف اپنے سے پہلے یا بعد کے فعل مذکور یا فعل محذوف کا مفعول فیہ واقع ہوتے ہیں. اس میں کنایہ وہ متمکن ہے جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر بولے جائے دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے کم اور قضا یہ مبہم عدد پر بولے جاتے ہیں. جیسے قضا درہم عندی میرے پاس اتنے درہم ہیں. کیتا و زیتا یہ مبہم بات پر بولے جاتے ہیں. جیسے قال زید کیتا و زیتا زید نے ایسا ویسا کہا. اس میں اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ضمیر, علم, اسم اشارہ, اسم موصول. معرفہ بعد فلان مضاف الی المعرفہ یعنی ضمیر, علم, اسم اشارہ, اسم موصول. معرفہ بعد فلان میں سے کسی کی طرف مضاف ہونے والا اسم.
छः हो रही है, इसलिए नौमान मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद 12 नंबर दरमियान में आता है। साथ में रहो, नौमान पढ़ते रहो। जी चलो, तुम तो अपनी रफ्तार से चलो। सातवां मारिफा व निदा। आलम वो इसम है जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो और इस वज़े में वो किसी दूसरे को शामिल ना हो, जैसे ज़ैद खालिद ज़मज़म। मारिफा व अलिफ व लाम वो इसम है जिस पर अलिफ व लाम दाखिल करके मारिफा बना लिया गया हो, जैसे रजुलुन कोई मर्द, नकीरा से अर्रजुलु मर्द मारिफा बना लिया गया है। मारिफा व निदा वो इसम है जो हरफ निदा के ज़रिए पुकारे जाने की वजह से मारिफा बना लिया गया हो, जैसे या रजुलु में रजुलुन नकीरा या हरफ निदा के ज़रिए पुकारे जाने की वजह से मारिफा हो गया है, मारिफा हो गया है। मुज़ाफ इलल मारिफा वो इसम है जो मारिफा व निदा के अलावा मारिफा की पांचों किस्मों में से किसी की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे गुलामुहु क़लमु खालिदिन, क़लमुल्लज़ी इंदका, क़लमुर्रजुली, क़लमु हाज़ा। इसम जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, पहला मुज़क्कर, दूसरा मुअन्नस। मुज़क्कर वो इसम है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ी या तक़दीरी ना हो, जैसे रजुलुन मर्द। मुअन्नस वो इसम है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ी या तक़दीरी हो। अलामत तानीस की चार किस्में हैं, पहला ताए मुदव्वरा हकीकतन हो, जैसे तलहतु या हुक्मन हो, जैसे ज़ैनबु। इसमें चौथा हर्फ ताए तानीस के हुक्म में है। दूसरा अलिफ मकसूरा हो, जैसे सलमा। तीसरा अलिफ ममदूदा हो, जैसे अस्मा। चौथा ताए मुक़द्दरा हो, जैसे अर्जुन। इसकी असल अर्ज़तुन थी, इसलिए कि इसकी तस्वीर कुरैज़तुन आती है और तस्वीर से इसम की असल हालत मालूम होती है। ज़ात के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं, पहला मुअन्नस हक़ीक़ी, दूसरा मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस हक़ीक़ी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो, जैसे इम्राअतुन औरत के मुकाबले में रजुलुन मर्द हैवान मुज़क्कर है। नाक़तुन ऊँटनी के मुकाबले में जमलुन ऊँट हैवान मुज़क्कर है। मुअन्नस लफ्ज़ी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर ना हो, जैसे तलहतु, ज़ुल्मतुन, क़ुव्वतुन। इसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर नहीं है। अलामत के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं, पहला मुअन्नस क़ियासी, दूसरा मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस क़ियासी वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद हो, जैसे ज़ुल्मतुन तारीकी। मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, महज़ अहले अरब से सुनने की वजह से उसको मुअन्नस मान लिया गया हो, जैसे ऐनुन अम। ये मुअन्नस सिमाई है। मुअन्नस सिमाई को मुअन्नस मानवी भी कहते हैं। अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद वो इसम है जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलुन मर्द। तस्निया वो इसम है जो दो पर दलालत करे और उसके आखिर में अलिफ और नून मकसूरा या माक़बल मफ्तूह और नून मकसूरा हो, जैसे रजुलानी, रजुलैनी। जमा वो इसम है जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे और उसके वाहिद के आखिर में लफ्ज़ी या तक़दीरी तग़य्युर हुआ हो, जैसे रजुलुन से रिजालुन में लफ्ज़ी तग़य्युर हुआ है। फुल्कुन बरवज़्न उज़दुन जमा है। फुल्कुन बरवज़्न क़ुफ़लुन वाहिद है। इसमें तक़दीरी तग़य्युर हुआ है। लफ्ज़ों के एतबार से जमे की दो किस्में, पहला जमे तक़सीर, दूसरा जमे तस्हीह। जमे तक़सीर वो जमा है जिसमें वाहिद का वज़न सलामत ना रहे, यानी मुफ़रद के हुरूफ की तरतीब या हरकत और सकनात में लफ्ज़ी या तक़दीरी तग़य्युर हुआ हो, जैसे रजुलुन से रिजालुन में लफ्ज़ी तग़य्युर हुआ है। फुल्कुन बरवज़्न क़ुफ़लुन से फुल्कुन बरवज़्न उज़दुन में तक़दीरी तग़य्युर हुआ है। जमे तक़सीर के वज़न इसमें सुलासी में सिमाई है, क़ाइदे को इसमें कोई दखल नहीं है। इसमें रुबाई व खुमासी की जमे तक़सीर फ़आलिलु के वज़न पर आती है, जैसे नौमान। गैर मुनसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब मनासब में से
दो सबब या दो सबब के कायम मकाम एक सबब हो, जैसे उमर, जैसे जानी उमर, रअयतु उमर, मररतु बि उमर। गैर मुनसरिफ के आखिर में कसरा और तमीन नहीं आते, बल्कि कसरे की जगह फतह आता है। अगर गैर मुनसरिफ मुजाफ हो और अलिफ लाम के साथ हो तो वो गैर मुनसरिफ कसरे के साथ आता है, जैसे मररतु बिल अहमदी, मररतु बि मसाजिदिकुम। अदल के अस्बाबी मनासिब 9 हैं। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़िल, अलिफ और नून ज़ायदतन। अदल, किसी इसम का बगैर किसी कायदा सर्फिया के निकलकर अपने असली सेगे, बगैर किसी कायदा सर्फिया के अपने असली सेगे से निकलकर दूसरे सेगे की तरफ इस तरह चला जाना कि मादे के हरूफ बाकी रहे, जैसे सुलासु 3-3, ये अपने असली सेगे सलासतुन सलासतुन से बगैर किसी कायदा सर्फिया के सुलासु की तरफ चला गया है, लिहाजा इसमें अदल पाया जा रहा है। लिहाजा सुलासु में अदल पाया जा रहा है। अदल के 6 औज़ान हैं। फ़आलु जैसे उखरु, दूसरा फ़आलु जैसे क़तमु, एक औरत का नाम। फ़आलु जैसे सुलासु 3-3, मफ़अलु जैसे मसलसु 3-3, फ़आलु जैसे उखरु, दूसरे फ़अलु। अदल की 2 किस्में हैं, पहला अदल तहक़ीक़ी, दूसरा अदल तक़दीरी। अदल तहक़ीक़ी वो अदल है जिसमें उसकी अपनी असली सेवे की तहक़ीक़ हो, जैसे सुलासु की असल सलासतुन सलासतुन माने के एतबार से होने की तहक़ीक़ पाई जा रही है। अदल तक़दीरी वो अदल है जिसमें उसकी अपनी असली सेवे की तहक़ीक़ ना हो, महज़ अहले अरब के उसको गैर मुनसरिफ का इराब देने की वजह से उसकी असल फ़र्ज़ कर ली गई है, जैसे उमर गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होने की वजह से उसकी असल मादुल अन्हु आमिरुन फ़र्ज़ कर ली गई है। इसी तरह ज़ुफ़र गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होने की वजह से उसकी असल मादुल अन्हु ज़ाफ़िरुन फ़र्ज़ कर लिया गया है। वस्फ़, इसम का ऐसे आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर पढ़ सकती हैं? आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर जी बोलो। वस्फ़, किसी इसम का बगैर किसी कायदा सर्फिया के अपने असली वस्फ़, इसम का ऐसे इसम का ऐसे मुबहम ज़ात पर दलालत करना जिसमें उसकी किसी सिफत का लिहाज किया गया हो, जैसे अहमद सुल्फ़। वस्फ़ की 2 किस्में हैं, पहला अहमद सुल्फ़। वस्फ़ की 2 किस्में हैं, पहला वस्फ़ असली, दूसरा वस्फ़ अर्ज़ी। वस्फ़ असली ऐसा वस्फ़ है जो कलीमे के वज़ा किया जाने के वक्त उसमें मौजूद हो, बाद में बाकी रहा हो या ना रहा हो, जैसे अस्वद, यह हसिया चीज़ के लिए वज़ा किया गया था, बाद में ये काले शाम का इसम हो गया। वस्फ़ अर्ज़ी ऐसा वस्फ़ है जो कलीमे के वज़ा किया जाने के वक्त उसमें मौजूद ना हो, लेकिन इस्तेमाल में इसके अंदर माने वस्फ़ी पैदा हो गए हों, जैसे मररतु बिनिस्बतिन अर्बाइन, मैं 4 औरतों के पास से गुजरा। इस मिसाल में इसमें जो पेपर आता, पेपर न्यूज़ वगैरह जो आती है, उसमें क्या बोलते हैं उसे? पहले लाइन को भी बोलते हैं ना, हेडलाइन बोलते नहीं, उर्दू में बोलते हैं सुर्खी, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुर्खी बोलते हैं। सुर्ख का तो लाल, सुर्ख का तो लाल। जो भी पेपर आता है उसमें लालिच रंग होता है क्या? क्या है? होता है। तो अब क्या हो गया वो सुर्खी जो बोल रहे हैं, वो उसमें क्या है, क्या पाया जा रहा है? वस्फ़ है। तो जो वस्फ़ असली है या वस्फ़ आर्ज़ी है, क्या है उसमें? सुर्ख को बोले तो इसमें लालपन तो होना होता है, तो आर्ज़ी है या ये है? इसका जवाब आखिर में देना है पढ़ने के बाद, ठीक है? वस्फ़ अर्ज़ी ऐसा वस्फ़ है जो कलीमे के वज़ा किया जाने के वक्त उसमें मौजूद ना हो, लेकिन इस्तेमाल में इसके अंदर माने वस्फ़ी पैदा हो गए हों,
جیسے مرت بنسبت اربعین میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا. اس مثال میں اربعین 3 اور 5 کے درمیان والا عدد 4 کے لیے وضع کیا گیا تھا لیکن ترکیب میں بنا لیا گیا ہے. وصف کی 2 قسموں میں سے وصف اصلی غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے. تانیث کی 4 قسمیں غیر منصرف ہوتی ہیں. فرق تانیث معنوی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جبکہ تانیث بالیغ مقصورہ اور تانیث بالیغ ممدودہ ہر ایک تنہا 2 سبب کا قائم مقام ہوتا ہے. معرفہ کی 7 قسمیں غیر منصرف سبب صرف علم ہوتا ہے. عجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا. عجمہ کے غیر منصرف بننے کی 2 شرطیں. پہلا، عجمی زبان میں علم ہو جسم اسماعیل. دوسرا، 3 حروف سے زائد ہو یا 3 حروف ہو تو درمیان حرف متحرک ہو. جیسے شطر، یہ قلعے کا نام. وہ جمع منتہی الجموع جمع تکسیر ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حروف ہوں یا 3 حروف ہوں تو درمیان حرف ساکن ہو. جیسے مساجد، مصابیح، مصباح کی جمع چراغ. ترکیب 2 یا زیادہ اس طرح یہ ہونا کہ دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو اور کوئی جز حرف نہ ہو. ترکیب کے غیر منصرف بننے کی 2 شرطیں ہیں. پہلا، ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی نہ ہو. دوسرا، علم ہو جیسے بعل بکو و حضر موتو. تمام فرشتوں علیہ السلام کے نام عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں. ان میں سے محمد، صالح، شعیب عربی ہونے کی وجہ سے محمد صالح اور شعیب. محمد صالح اور شعیب. شعیب پڑھنا کہ شعیب پڑھ سکتے جو سے بولو پکا بولو. تمہارے پاس تو مائک ہے، میرے پاس مائک نہیں. مائک بولنا شعیب جو سے پیچھے کرو. عین یا زبر عین شعیب با جو بھی عین یا با زبر عیب شعیب. نہیں کیوں بھی ویسے پڑھنا کیوں بھائی؟ عبداللہ قاعدہ ہے، عربی لفظ ہے وہ، ویسے پڑھنا کہ تو قاعدہ ہے. عبید اللہ جی ویسے بولو ذرا. شاباش. کیا لفظ سے بولو بھائی. شعیب کی تصغیر شعیب نہیں، شعیب پر بہت گھانٹی وغیرہ ہوتا ہے. شعیب نہیں ٹھیک ہے. تو کیا ہے تصغیر ہے؟ کیا وزن پاتی ہے؟ زور سے بولو. فعیل کے وزن پر آتی. ہمارا میں سے کوئی وہ وزن پائی کیا؟ ایسے دیکھ لے کہ جاؤ ایسے آئے. ہاں زور سے بولو. جنید کیا وزن ہے؟ وزن فعیل کے وزن پر کیا ہے؟ جنید نہیں جی. تو کیا بولتے ہیں اسے؟ مصغر بولتے ہیں. تو اس میں تصغیر ہوتی ہے اسے مصغر. اچھا ہمارے میں سے کوئی بھی ہیں کیا؟ فضیل نہیں، کس کی تصغیر ہو؟ فضل کی تصغیر فضیل. قرآن نام کیا ہے؟ عبید. عبد کی تصغیر عبید. عبد کا تو بندہ. عبید کا تو چھوٹا بندہ. اور ایک ہے نمبر ٹھیک ہے. اور مطلب یہی نہیں تو بناؤ.
सादिक हैं, उनकी तस्वीर बनाओ। बोलो सुदेख नहीं सच्चा, सादिक का तो सच्चा ना, उसकी तस्वीर बनाओ। हाँ क्या सुदेख का तो अच्छी तरह अच्छे नमूने से सच बोलने वाला, अच्छे नमूने से अच्छा बंदा, अच्छा। चलो जी तो क्या है वो बात कैसे चली क्या क्या है अनुराग जी क्या है उन्हें तस्वीर जिसमें तस्वीर होती है उसे क्या बोलते हैं मुस्तकर किसकी अलामत है सबकी अलामत है पहले सकता है चलो जहाँ शोएब अटके थे चलो और शुआइब अरबी होने की वजह से गैर और नूह हूद शीस्त उजमा के गैर मुसब बनने की शर्त दूसरी शर्त ये मुतहर्रिकुल अवसत ना होने की वजह से मुनसरिफ हैं और फरिश्तों में रिजवान मालिक मुनकर नकीर मुनसरिफ हैं। वज़न फ़िल इसम का ऐसे वज़न को होना जो वज़न औज़ान फ़िल में से शुमार किया जाता हो। वज़न फ़िल के वज़न से बनने की शर्त ये है कि वह वज़न फ़िल के साथ खास हो और फ़िल से मनक़ूल होकर इसम में इस्तेमाल हुआ हो। ऐसे दो वज़न हैं फ़अल और फ़ुइल, जैसे शम्मरा हज्जाज बिन यूसुफ के घोड़े का नाम, दुनिला ये कबीले का नाम। अगर वज़न इसम और फ़िल में दोनों पाया जाता हो तो उसके गैर बनने की शर्त ये है कि उसके शुरू में अलामत मुज़ारिअ अलिफ ताया नून में से कोई एक हर्फ हो और आखिर में अलामत मुदव्वरा ना हो, जैसे अहमद अलिफ व नून ज़ाइदतन, इसम के आखिर में अलिफ नून का ज़ाइद होना, जैसे उस्मान अलिफ व नून ज़ाइदतन। अगर इसम के आखिरी में हो तो उस इसम में ज़ात के गैर बनने की शर्त यह है कि वो अलम हो और जैसे उस्मान। और अगर सिफत के आखिर में हो तो उस इसमें सिफत के गैर मुसब बनने की शर्त है कि उसकी मुअन्नस फ़ाइलातुन के मज़हर पर ना आती हो, जैसे सकरान उसकी मुअन्नस सका है बमानाए मदहोश। ठीक है सवाल का जवाब दे। अब किसी का नाम मिसाल के तौर पर क्या है का नाम राजन करके बोले, क्या बोले राजन, तो क्या पढ़ते हो उसे अच्छा उससे रफ़ई हालत जो नस्बी हालत जो जली हालत जो जानी राजानो नोमान नजदीक रखा जानी राजानो मैं बोले राजन है, क्या बोला क्या भी बोले राजन। अब मेरे लफ्ज़ को सुनो, रा अलिफ ज़बर रा और जीम और नून है, उसे एराब देना है। बोलो जानी राजन, एराब दो उसमें क्या है। चलो आखिर में नून है ना, एराब देना ना, एराब नहू में तो एराब मकसूद है ना, बोले दो ना। जानी राजनु रअयतु राजना मररतु बिराजनी बिराजनी, ठीक है। राजिनी नहीं दरमियान का लफ्ज़ बदलता नहीं, सब के एतबार से उसकी ताक़ीद हो गया हो, सबका भी नहीं हो। इसका नाम राजन करता है। राजना मररतु बिराजना, कहीं को इसमें ज़बर दिए, जबकि बानी की वजह से उसी हालत में होता है, जल्दी हालत में होता है, फिर भी ये लोग क्या दिए ज़बर दिए, कहीं को
غیر منصرف غیر منصرف ہے نا غیر منصرف ہے یعنی غیر منصرف ہے غیر نہیں غیر منصرف ہے عبداللہ جی راجن کا قول ہے جانی راجن رائتو راجنا ورتو راجنا کا قول ہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے کہتا بولو صحیح ہے ٹھیک ہے کئی کو غیر منصرف ہے تو ٹھیک واپس نہیں کریں گے چلو ادھر پھر کر پڑ جاؤ مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھنا نہیں ہے کتاب میں دیکھنا ہے سوال کا جواب دینا جی بولو جی وہاں دیکھو مجھے جی حسین غیر منصرف ہے طے ہے کہ نہیں ہے طے ہے کئی کو کوئی بول رہا ہے اس لیے طے وہ ہاں جی ہاں شاباش کیا انہیں کیا نہیں ہے انہیں بولیں گے ہاں زور سے بولو عربی نام نہیں ہے عرب کے علاوہ کیا بولتے ہیں عجمی بولتے ہیں تو علماء ہے نہیں راجن عرب میں پیدا ہو گیا یہ عرب کے لئے ہے کیا ہمیں نہیں نا تو کیا ہے ایک سبب ایک سبب تو عجمہ ہے اور نام ہے کسی کا تو کیا پڑھتے ہیں جی جی اعراب جو پڑھو حسین جی چلو جاءني راجل رأيت راجلا مررت براجل مررت براجلا کئی کو راج جنن کے کو نہیں پڑھتے راج جنین کے کو نہیں پڑھتے غير منصرف التنوين والكسر جی زور سے بولو غير منصرف التنوين والكسر نہیں مطلب بی راجنا پڑھے نا تو دیکھ نہیں پڑھتے جی بولو غير منصرف التنوين کسرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ بھی جواب صحیح ہے لیکن مکمل جی بولو بولو ہے نا براج جی بولو نومان بول رہے تھے غیر منصرف کیا ہے کسرات تنوین نہیں آتی یہ تو طے ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو طے ہے تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو ضرور پیش جو براجنو پڑھو کسرے کی جگہ فتح بات تو بولو جواب تو دو غیر منصرف کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں وہ نہیں آتے وہ پکڑنے پڑھو وہ چھوڑ دو ہوگا نہیں براجنو نہیں کی پڑھ رہے براجنی نہیں پڑھ رہے تو طے ہو گیا اس میں کسرہ نہیں آتا مضاف اور علی کی نام ہاں تو اسی حالت میں ہے جدی حالت کا تو جدی حالت جد کے ساتھ ایسا ہے نہیں جدی حالت کا تو کیا جدی حالت کو جدی حالت جدی حالت کا تو جدی حالت کا سکتا کسرے کی جدی حالت کا تو جر دینے والے ہاں کون سا بولو جر دینے والے جی بولو جیسے با صحیح ہے ہاں با ہوتا ہو کافو لام و وہ صلا البحشا من عذافی عنا لا حتى جیسے شروع میں وآیتو حرف جر آیتو اس کے بعد جر دی اپنے اسم کو جر دی ہو گیا ہے اچھا راجن میں دے دیں گے کیوں بولو بھائی یہ ذہن میں الجھاؤ ہے تمہارے سارے تعریفات تمہیں یاد ہے جب یاد رکھو نحو میں اس کی تعریف ہی اس کے لیے دلیل ہوتی ہے سب تعریف یاد ہے تو ذہن الجھا کیوں ہے تمہارا حالت جری حالت نصبی کیا ہوتی ہے غیر منصرف میں غیر منصرف کی حالت پڑے ہیں حالت جری کیا ہوتی ہے جر سے ہوتی ہے تو یہ طے ہے نا تو یہ بولنے میں کیا پریشانی ہے جرری حالت کا تو کیا ہمارا یہ کچھ
कौन बोलते हैं जर्री हालत हरफ जर आने की वजह से जो जोर से बोलो हरफ जर आने की वजह से जो भी हालत में जर्री हालत में है जी जर्री हालत कहाँ होता है कोई भी जर्री हालत में है अगर तो बोलते हैं सब बोलते हैं उससे पहले जोर से बोलो हाँ वही सब जिस पर हाँ शाबाश क्या मुजाफिले और वही सब मुजाफिले होना एक और दूसरा जिस पर हर्फ जर आता है। और पे जारा कितने हैं बोलो मामा باو تاو كافو لامو واو منزو مزغلا ربا حاشا من عذا في أن على حتى إذا हर जगह जर आना ज़रूरी नहीं है जैसे कि इसी मिसाल को ले लो लेकिन क्या हालत में है जर्री हालत में है या नहीं ठीक है चलो अच्छा ये बोलो तो इसकी ये कौन सी हालत में है मरद तो बे और मरद तो असल में जुमला पूरा करने के लिए लाए उससे कोई मतलब नहीं है बा का यहाँ दखल है और क्या है विराजन विराजना या विराजनी या विराजनु कई को ये कि वो इज्तिमाई मजलिस है तो सब मिलकर बोलेंगे तन्हा नहीं बोलूँगा ऐसा है ठीक है चलो सबको साथ मिला के बहुत सब आदत पड़ गई है उनके साथ बोलते हैं बोलते हैं हाँ इसमें गलती भी छुप जाती है उसमें 8 जने बोल देते हैं 2 जन नहीं बोल सकते तो ठीक है चल जाता है इज्तिमाई तालीम का एक हिस्सा डालना। नहीं तो हमारे गाँव में किसी गैर मुस्लिम का नाम हो रहा हाँ राजा यहाँ बोलेगा वो जैसे अन्ना मिला हाँ शंकरायण हाँ शंकरन्ना बोलो हाँ असल में शंकरा हो अन्ना मिला है शंकरान्ना तो शंकरा भी बोलो उसकी तो हाँ अच्छा जानी अन्ना मिला था उसे अन्ना अन्ना मिला था क्या कैसा जानी शंकरनु और क्या ऐसा है मतलब ये हिजर कर तुम देखो नहीं अन्ना का अलिफ नून जबर अलिफ मोटा नून जबर अन मोटा नून अलिफ जबर ना अन्ना आखिर में शंकरन्ना शंकरन्ना नहीं भाई करो ना वो तुम्हें कभी वो इसकी सलाह करो ना नून अलिफ जबर ना नून अलिफ जबर ना इसकी अपनी हालत जैसे की हालत जली हालत इसका इजरा होगा क्या बोले तुम्हें एक बात जहन में बिठा ली इन्हों क्या पढ़ रही गैर मुंसलिफ का कुछ बयान पढ़ रहे तो जो भी हो गैर मुंसलिफ कुछ है मिसाल के तौर में बोला गोली लेकर आओ तो ये दुकान में चले गए मुझे गोली होना कर दो मेडिकल में जाना सुना लेकिन तुम गोली वहाँ छोड़ना कर चले आए यानी मेडिकल में जाना ना उसके पर्दे नहीं थी हजरत की तलफ़ुज़ पे गौर करो लहजे पे गौर करो बोलो पढ़ो पढ़ के दिखाओ इजरा जी बोलो इजरा करना नहीं जानी करना है तो तो उसका इजरा करो यानी शंकरन्ना में शंकरन्ना फाइल होने की वजह से रफ़ी हालत में है शंकरन्ना इसमें जो मकसूद की रफ़ी हालत तक़दीर रफ़े के साथ होती है राई तो शंकरन्ना में शंकरन्ना मफूल है मफूल होने की वजह से नस्ब हालत में है शंकरन्ना इसमें मकसूद की नस्ब हालत तक़दीर नस्ब के साथ होती है
कई तो भी मफूल है वो रई फेल तू फाइल संकरना ठीक है, कई को फायदा मफूल है, मानी के तबा से बड़ा मफूल की मैं उसकी वजह करना इसमें तुम बोलोगे पूछे आई तो रायत शकरन्ना में शकरन्ना मफूल है कि नहीं? हो गया, क्यों? बोलो मफूल कर बोलो मफूल की तारीफ बोलवा है क्या? नहीं होकर है वो बोलो अब्दुल्ला राय तो फिर बफाइल है, ठीक है मान लीजिए, शंकरन्ना को मफूली क्यों माने, हम दूसरा मानेंगे। बोलो फाइल का फिर फाइल कौन है? रायत शकरन्ना में रायत शकरन्ना में तो बोलो हाँ बोलो तू फाइल हाँ फाइल का फेल तू फाइल का फेल संकरना के ऊपर वाक़ हो रहा कौन फेल है? हाँ राई बोलो तरसी से बोलो हाँ फाइल का फेल जिस पर वाक़ होता उसको मफूल कहते हैं। तो क्यों गिनती लगानी? बराबर बोलना तो सही है। फाइल का फेल जिस पर वाक़ होता उसको मफूल कहते अब हैं। समझ में आना जरा, ऐसा तुम्हें बोले ना तो नीचे उसे बराबर मजाक से समझाओ। तू फाइल का फेल राई हाँ शंकरना के ऊपर वाक़ हो रहा, हाँ इसलिए शंकरना नसबी हालत में मफूल पर इसलिए मफूल है। मफूल है, मफूल को नसब आता है। हाँ तो बोलो अब इजरा करो उसका राय तो शकरन्ना राई तो शंकरना में शंकरना मफूल होने की वजह से नसबी हालत में है। शंकरना इसमें मकसूर की नसबी हालत तकदीरी नसब के साथ होती है। ठीक है। तो अब ये बोलो फिर और बोलो शंकरा जी बोलो खाली जा तो कहने रफी हालत में होता है फिर के बाद फिर के बाद जा में हुआ ज़मीर नहीं क्या बोल रहा हूँ होनेर में जो आमतौर से जानी है नहीं जानी जैदुन, तो इससे मतलब ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या नाम है जा आए तो ही होता है क्या हालत में? फेल कोई मिसाल जो दूसरी बोलो मैं काम करो बोल को एक माइक ले लो या फिट करा लो, हमेशा फिट करा ले तो आ जाते नहीं होता। सबक में तो 36 मरतबा बोलना पड़ता है आदमी, जोर से बोलो नहीं आवाज़ निकलती याद रहता नहीं बोल बड़े होते छोटे होते डॉक्टर को होना चाहिए। अम्मा तो ऐसा मजबूर रहती वो डांटने का वक्त ही बदला गया, इसलिए छोटा बच्चा डांट रहा है तो होता ना उसमें जन्म की बात है तो नहीं बोले शंकरा मतलब ता है बोलो नहीं शंकरा तो बोले ता ना जी जरा बोले ता आखिर में ता है उसे खड़ाने की सूरत में हाँ पड़ा दिन सो हमें खड़ा नहीं आ हमें एराब दे दिन सो नहीं जोर से बोलो हाँ ज़रा शंकर तो क्या बना शंकरा फाइल बना नहीं किसका फाइल है ज़रा का, तो इसलिए किस हालत में है तो वही सवाल ज़्यादा करने लगे मैं जवाब क्या दो जी ज़रा शंकर तो तरकीब का क्या जवाब शंकरतु में शंकरतु फाइल होने की वजह से रफ़ई हालत में है। तुम्हें बोलो ज़रा शंकरतु में ज़रा फाइल होने की वजह से रफ़ई हालत में मुफ़रद मुनसरिफ सही की जरी हालत हाँ
सब बोल रही तुम्हें बोलना था जब दूसरे पढ़ते रहती हैं तो उस वक्त क्या बोलना नहीं तुम्हें लुकमा देने की बहुत आदत है लेकिन खुद नहीं पढ़ सकते अब बोलो तुम मोहम्मद अब्दुल्ला का लेट अब जलिया है चलो अब्दुल्ला बोलो ज़रा वो शक्ल तुम ضرب شكرة شكرة فعل من وجه في حالة مفرد منصرف صحيح شكرة مفرد منصرف صحيح وفي حالة رفع جسد اوتي طشنا بسرعه وجبنينا ये दो है ना ये नॉर्मल इनको हमें 10 रुपए दे दो क्या सोच रहे हो समझने बोलो नहीं नहीं आज समझ में आता वो बच्चा है नहीं अंदर लगे बैठा है लेकिन सही बोलना सही बोलना सही हमें सिर्फ याद करने के बस पैदा भी हुआ हमें समझने समझाने पैदा भी अच्छा पूरी नौ में समझा सकता बच्चा बैठा कर लेकिन जिससे पूछो जिससे पूछो पान खा ले बैठे थे असल नमूमिर का मकसद हमारा यहाँ आखिर तक पढ़ाना नहीं है ये कोई तावीज़ नहीं है ये कुरान इसमें भी नमाज में भी कभी पढ़ रही है ये कहीं को पढ़नी चाहिए नमाज जो पढ़ती ना वो समझने के लिए पढ़ने अरबी ग्रामर है अरबी दुरुस्त होने के वजह से तो बोलो क्या रायतु शंकरतु में शंकरतु फाइल होने की वजह से रफ़ी हालत में अच्छा ये रायतु को लाना नसीबी हालत में है ना तो और एक नसीबी हालत के तरीका ये शंकरा है ना उससे नसीबी हालत में जी बोलो हाँ इन्ना शंकरता नहीं बोलो इन्ना शंकरता में शंकरता रुके मुशबह व्यक्ति का ऐसा होने की वजह से नस्बी हालत में है शंकरता मुफरद मुनसरिफ सही की नस्ब के साथ होती है ठीक है तो समझ आ रही है तो अब ये दोनों में फ़र्क मालूम हुआ अब बोलो अब्दुल्ला असल में क्या रहता है बोले तो रहता जिगर होती छोड़ दे वो तब भी वो कम चलता था नहीं तो नहीं चलता अब्दुल्ला तुमने क्या समझ लेगा तो मेरी बारी चलेगी अब आती नहीं बारी उन्हें पढ़ते वक्त कहीं दूसरी जगह थे सवाल भी समझ नहीं पा जो बात कर रहे थे क्या सवाल कर रहे सवाल शायद अच्छा अच्छा ये संगीता को नसबी हालत में किताब में पढ़ी ना राय तो क्या है फला फला कर पढ़ डाली तो राय तो को निकाल कर हटा डालो तो समझो और एक किताब को लिख डाल नहीं करना तो उसमें राय तो नहीं दूसरा क्या तभी लिखो तुम हमें देखो भी तैयारी करेंगे तो ये तैयारी कराए नहीं लेकिन हम ना मकसद ये है मैं तैयारी करेंगे शुरू से आखिर तक का मुजाहरा करना करता हूँ जैसे पढ़ना है वो नहीं हुआ तो करवा नहीं आज सवाल होना कुछ ये क्या है सवाल ही मकसद है मकसद होता है तो तुम्हें ये असल में इस्तेमाल करने के वास्ते याद करेंगे अचार डालने के वास्ते याद करेंगे देखिए वह असल में नहूफ वहम का नाम है ये ज़हन में रखो तो पुख्तगी के साथ पूरी नहू याद कर लो और उसका फहम नहीं हुआ उसे समझे नहीं तो फिर उसका मसला नहीं है और समझना वो पढ़ना बेकार हो जाता है इसी वक्त में काम आता है लेकिन इस वक्त समझ कर पढ़ना और तुम वो समझे भी हैं जवाब देने में परेशान हुई नहीं असल क्या हुआ है इनको क्या है मैं कुछ सवालत कराया था अच्छा सवालत मुंतखब सवालत करा था वो सवालत इन्होंने नोट कर लिए ये आते होंगे नहीं ये आते होंगे नोट कर लिए तो उन्होंने पूछे क्या क्या ये माँ करते सवालत में तो इन्होंने अपने जहन में ये ला लिए बिठा लिए कि अब ये सवाल खुद करेंगे तो जवाब ये देना इम्तिहान में मेरा सवाल यहाँ गूगल को देनी वो चल रहा है मैं शुरू में एक लतीफ़ा सुनाया लतीफ़ा की सुनाया बोले तो एक आदमी कंपनी में गया कंपनी में जाकर जाकर पैसा देखो भाई देखो मैं तुम्हारे यहाँ ड्यूटी करता हूँ लेकिन मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह होना अच्छा उसके बाद और एक शर्त मुझे एक बिल्डिंग होना मैं ज़रा देर से आता 10 के बजाय 11 का
अच्छा ठीक, मैं ज़रा 5 घंटे की छुट्टी होती है ना, 4 बजे चले आते हैं। कंपनी वाला कहते हैं अच्छा नहीं हमें दूसरा तय करी। क्या तय करी? नहीं तुम ना हमें 2 लाख रुपये तनख्वाह देती है और 2 बिल्डिंग देती है, तो मैं 11 के बजाय 12 को, 4 पे जाने के बजाय 3 को जाओ। क्या मजाक कर रही है। शुरू कम करे वैसा अभी इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद से क्या करें? हेलो जरा सवाल बोलो, जो भी सवाल है ये बोलो। तो सवाल कौन शुरू करेगा? क्या समझ ली, वो जो हमने पूछा था ना वो सवाल आपके वो जो उसमें चाहिए ना, उससे अट्रैक्ट नहीं, तो वो सवाल आप पूछ रहा नहीं। खैर इस सवाल से भी तुम्हारा जहन खुलता कि नाहू किस चीज़ का नाम है, मालूम तो होता। जवाब नहीं भी बोले तो भी तुम्हारा जहन खुलता कि नाहू किस चीज़ का नाम, किस चिड़िया का नाम। नहीं माशाल्लाह, ये जो है ना हर तालिब इल्म माशाल्लाह इतना अच्छा समझ कर है, पूरे के पूरे जवाब पूरे। लेकिन क्या है इसमें अब मरूर होगी सो एक, और जो जहन में पाल लेना ये जवाब आता करता, सवाल आता करता, वो सवाल नहीं आ रहा ना, इसलिए परेशान हुई। मतलब तो माशाल्लाह हर तालिब इल्म में अच्छे अनोखे तरीके से जवाब देने की सलाहियत पैदा हो गई है। ठीक है भाई जी। चलो कुछ सवाल और कुछ हैं? एक चीज़ पूछता हूँ, दुआ पढ़ेंगे हम लोग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। इन्नी अस्अलुकल हुदा, इसका इजरा करो। इन्नी अस्अलुकल हुदा, इन्नी में क्या इन्नी? चलो आगे चलो, फिर बोलो। अब इन्ना मालूम हो गया तो आगे चलो। इन्ना हो कि मुशब्बह बिल फिल होने की वजह से ज़माइर पढ़ लिए ना, ज़माइर के हालात भी पढ़ लिए। हालात तो क्या मतलब उसका? ज़माइर किसमें से? मुराबात में से, मबनियात में से? तो ये भी जहन में है, मैं आसान करके दे रहा हूँ, फिर पढ़ो। इन्नी अस्अलुकल हुदा, असल में क्या है, इजरा है ना, इजरा करे थे जी है ना, तो इन्नी का इजरा हो गया। इन्नी में या इन्ना कैसे होने की वजह से नसल हालत में है, या ज़मीर मशहूर मुस्तसिल मबनी का आखिर आवामिल के बदलने से नहीं होता। ठीक है, तो इन्नी कहते हैं वो इन्ना का कभी भी जो है इन्ना के बाद आ आता है, या ई आ गया है, तो परेशान क्यों हो रहे? ई आने की कोई ना कोई वजह होगी जो आप पढ़ चुके हैं। कोई ऐसी हालत अरबी में नहीं होती जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन पहले वाला में, अव्वल वाला में हम लोग को अचंभे सा लगता है। परेशान नहीं होना है, गौर करना है कि क्या वो हालत है। नसबी हालत वाक़ियतन इन्ना के बाद आती है, लेकिन जो आप लोगों को नसबी हालत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, मकसूद नज़र आ रही है, वो भी नसबी हालत ही है, लेकिन किसी और वजह से। अब मुज़मरात हैं, अब मुज़मरात के अंदर क्या क्या ज़माइर का किस किस हालत में क्या होती हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। अभी बताए तो बताओ, इन्नी क्या बताओ? इन्नी में या इन्ना का इसम होने की वजह से नसबी हालत में इन्नी ज़मीर मंसूब या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मबनी का आखिर आवामिल के बदलने से नहीं बदलता। बस हो गया, आगे चलो। अस्अलुकल हुदा, इन्नी असअलु में असअलु इन्ना का, इन्ना की खबर होने नहीं असल हो गया आपके साथ। अभी इन्ना की खबर बनाना ही नहीं है, वो खबर बनाना खुद में। हाँ असअलु का में का फिर बोलो। अलुका में का मफऊल होने की वजह से नसबी हालत में है। का ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मबनी का आखिर आवामिल के बदलने से नहीं बदलता। ठीक, शाबाश। तरकीब रहता है। असअलुकल हुदा, अल हुदा, असअलु असअलुकल, असअलुका अल हुदा, असअलु आगे फिर आ गया। अलुकल हुदा में अल हुदा मुज़ाफ इलैह असअलुका अल हुदा जी। अलहुदा में का हरफ पे जराने की वजह से अलहुदा जरी हालत में है। उबैद अब्दुल्ला, असअलु का है ना, का बोल दिए तो का को निकाल डालो ना, कौन असअलु अल हुदा बोलो, बोलो असअलु अल हुदा। हुदा मफऊल होने की वजह से नस्ब हालत में है।
ہدا مفرد منصرف جی بولو میں بول سکتے ہیں الہدا اسم مقصود کی نصب حالت نصب کے ساتھ پوری طریقے سے چلا کرو اسأل الہدا اسأل الہدا میں الہدا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب حالت میں ہے الہدا اسم مقصود کی رفع نصب حالت تقدیری نصب کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہے التقا حضرت سوال پوچھ رہا عطف کی بحث پڑھ لی ہے ماتو پہلے پڑھ لی ہے نہیں پھر وہ چلو ٹھیک وہ جو الہدا کی جگہ میں التقا رکھ ڈالو اسأل التقا التقا اسألک اسألک الہدا والتقا الہدا والتقا میں التقا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب حالت میں ہے التقا اس میں مقصود کی نصب حالت تقدیر نصب کے ساتھ آگے چلو والعفاف اسی جگہ پر رکھا ہوتا ہے اب اصناف اعراب میں سے دیکھ لینا اب اس میں مقصور کی اب تک کی اعراب بتایا یہ مفعول ہے اب درمیان میں کوئی اور قسم آ رہی ہے اب کون سی قسم والعفاف کون سی قسم میں سے تو ذرا ادھر حفظ کرو ایسے کرو نا اسأل العفاف العفاف مفعول ہونے کی وجہ سے نصب حالت میں ہو العفاف جمع مکسر منصرف العفاف کہیں جمع کس کی چلو العفاف جمع مکسر 36 مرتبہ پڑھ دینا 36,000 مرتبہ پڑھنا بولو العفاف مفعول منصرف صفحے کی نصب حالت منصب کے ساتھ ہوتی ہے پھر آگے پھر چلو یہ تو چھوڑ کے گیا تھا نا ساتھ اور بتا رہا ہے اس کے آگے چلو والعفاف والغنا جی الغنا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب حالت میں الغنا اس میں مقصود کی نصب حالت تقدیری نصب کے ساتھ ہوتی ہے شاباش نہیں تم پہلے سال میں اتنا بھی بول لے رہے ہیں نا بہت بول رہے ہیں الحمدللہ ہاں اللہ کا احسان ہے اور 5 مہینے 6 مہینے کی تعلیم میں اور اتنا تم لوگ بول دے رہے یہ بہت بول رہے اللہ کا احسان ہے نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں یہ کیسا اگر بول رہے تو یہ ہے نا یہ ان کو شروع میں رکھا ہے 2 دن پہلے رات میں مجلس لگی تھی ہاں 2 دن پہلے رات میں مجلس لگی تھی اتنے مشکل سوالات ہوئے اس کے اندر کسی کے بولنے کے بس میں نہیں تھا پھر بھی حل کر دیا تھا ماشاء اللہ ہاں ہو جاتا ہے بہت دقیق الفاظ اس میں کیا کرتا ہوں ہمیں میں نہیں نور آنا تو جواب دیا نوبی میں ذرا تو پکڑے کے ساتھ آ کر اللہ اللہ ان کو بول سکتے ہیں میں بول سکتے ہاں پھر تشریف بات کریں گے حضرت ہیں حضرت ہیں حضرت ہیں حضرت لمبے پڑھیں گے ان کے سامنے میں کیا بولیں گے ہو گیا پہلے شروع سے آ رہی حضرت ان کے بیاض صاحب ان کے سامنے میں کیا بولیں گے پھر تو ویسا ہو گیا ہاں دیکھو تو ایک بھتیجے وہ بھتیجے ہی سب مروب ہوئی انہوں بھی کچھ رشتے دار ان کے لگتی نہیں وہ مروب ہو جاتا تو رائے ہوگا ہوتا ہے ماشاء اللہ اچھا یہ غیر منصرف کی وجہ سے نہیں غیر منصرف کی وجہ سے مرحوم ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ اچھا رہا نہیں تو آواز نہیں نکلتی معروف ہو گئے صحیح بات مثال کے طور پر ان کا حضرت کا نام عبدالصمد کر دو کیا نام عبدالصمد حضرت کو ہمیں پکار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پکار رہے کیا طریقے سے پکارتی ذرا بولو یا عبدالصمد زور سے بولو یا عبدالصمد ہاں یا عبدالصمد عبدالصمد کہیں کو حروف ندا منادا مضاف کو نصب دیتی ماشاء اللہ منادہ مضاف کا تو کیا ایک اصطلاح پڑے منادہ مضاف اب یہاں تشریح کرو کہ منادہ مضاف کیسا ہے یا عبد الصمد میں منادہ مضاف کیسے پڑھی نا بھائی بول رہا ہوں میرے سوال کے انداز میں پریشان ہوگا بسا اوقات میرے سوال کے انداز میں بچے پریشان ہوتے ہیں انداز میں سمجھ پریشان ہو جی بولو منادہ مضاف کا تو کیا مضاف جی نہیں منادہ مضاف کا تو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نہیں اور اس کا جو اور ایک ہے اس میں وہ سوال آتا ہے مثال کے طور پر حضرت کا نام حضرت کیسا پکار دیں حضرت کا نام توقیر کرتا ہوں بے نہیں ہوتی میں بول رہا ہوں چلو کیسا پکار دیں یا توقیر یا تو زور سے بولو یا توقیر توقیر نہیں مثال کے طور پر 2 توقیر ہیں تو کیسا پکار دیں یا توقیرانی نہیں تو اس میں قاعدہ کیا ہے زور سے بولو بھائی تسنیہ
वो तो ठीक है, तो मुनादा हरफ निदा और मुनादा की बहस पड़े ना, तो उसमें से याद करके बोलो। यानी मुज़ाफ़ और मुनादा मुज़ाफ़ ना हो और मारिफा में तो अलामत रफ़ा पर मबनी है। हाँ, अलामत रफ़ा पर मबनी होंगे, ये मुफरद है और मारिफा है, चाहे उन्हें तस्निया रहने चाहे जमा रहने, अलामत रफ़ा पर मबनी होंगे। तो उनका नाम पुकारे, क्या पुकारे? कुरान में ऐसा कुछ आया जिससे हमें ये कर रही हरफ निदा और मुनादा की, ये नहीं हरफ निदा नहीं है, उसमें मुनादा है, कहते है। तो बोलो अब्दुल्ला, उबैदुल्ला। नहीं, जैसे कहने मतलब ये है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, तो कैसा? या अब्दस समझ में अब्द क्या है बा? या हरफ निदा की तरफ देख के बताना कि अब्द क्या है, उसको क्या बोलेंगे अब्द को? पहले मुज़ाफ़ बाद में, या की तरफ देखते हुए पहले उसे क्या बोलेंगे? हरफ निदा जब जिसके ऊपर लगता है उसको क्या बोलेंगे? अल्लाह के बंदे, हरफ निदा जिस पे आता है उसको क्या बोलेंगे? बोले ऐसा करके बोले तो इनकी एक मिसाल क्या है, एक इनको भी एक मतलब बोले ऐसा कर, तो अब बोले ना मुनादा से बोले ना, मुनादा जो आता है दो भी बोल डाले, पहले बोल डाले होगा, अब दूसरी मतलब सवाल करेगा, दूसरी मतलब हज़रत सवाल करे तो दूसरा रहेगा। तो एक डॉक्टर है ना, नहीं एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास एक मरीज गया है, मरीज गया पूछा करता है ऐसा क्या साहब मुझे बहुत भूलने की हालत है, बहुत भूल गया, कब से भाई, क्या कब से क्या कब से, तो इसका मतलब इन्हों क्या करता हो, अब्दू मुनादा इन्हों बोल डाले, दो भी बोले, क्या करते हो, मुज़ाफ़ क्या आता है, मुनादा मुज़ाफ़ को और मुफ़रद मारिफा को रफ़ा, यानी कि रफ़ा पर मबनी होता है, बोल डाले। अब फिर सवाल हजरत दूसरी मरतबा कर रहे हैं ना, परेशान हो गए। बोल बाबू उबैद, या अब्दस समद, ये पहले इराब तैयार कर ले इसका, या अब्दस समद। अच्छा माशाअल्लाह, एक चिच्चा आया करते, एक भतीजा आया करते, चिच्चा मर गया करते, मुनादा मुज़ाफ़ बोल करके अब्द को मुज़ाफ़ बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ला मुहाला अब्द के बाद मुज़ाफ़ के बाद आने वाला कौन होगा? तो तय है मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह आना है, दुनिया इधर उधर की वजह लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी मुज़ाफ़ इलैह हो जाए। नहीं असल में तय कर ली, क्या बोले तो हमने जो है 5 मिनट के बाद बोलते हैं, 5 मिनट तक उन्हें मौका देना, ये तहरीरी के बच्चे ही सही, तहरीरी के हुक्म देते हैं। अच्छा इतने या अब्दस समदी, ठीक है। अब मुनादा मुज़ाफ़ बोल रहे हैं ना, कौन इसमें मुनादा मुज़ाफ़ है? अब्द मुनादा, फिर क्या है? मुज़ाफ़ है, इसके लिए मुज़ाफ़ है कौन? समद। तो इस माना का मुनादा मुज़ाफ़, आमतौर पर क्या होता है बाद बच्चे इस्तिलाही अंदाज में मुनादा मुज़ाफ़ तय कर लेते हैं, कई को मुनादा बोले तो फिर नहीं तय करते, इस्तिलाह के अंदाज में याद कर लेते हैं, इसीलिए इसकी तशरीह पूछना पड़ा। या अब्दस समझ में मुनादा मुज़ाफ़ कौन है? मुनादा मुज़ाफ़ का तो क्या बोले तो अब्द यहाँ मुज़ाफ़ वाक़े हो रहा है तरकीब में, मुनादा इसलिए हरफ निदा के बाद आया है, इसलिए मुनादा मुज़ाफ़ क्यों है, मुज़ाफ़ इलैह से पहले मुज़ाफ़ आया है, बस इतनी ही। चलो भाई मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद की ये बोलो सबके तखरीर हो, मोहम्मद मोहम्मद बोलती हैं, मोहम्मद बोलती सब लिखेंगे सब में। अच्छा मोहम्मद इसमें मफ़ऊल कैसे हो? बोलो सबकी तहकीक बताओ, हम शुरू से बाब तफ़ईल से बोलो। हम्मद युहम्मिदु तहमीदन फ़हुव मुहम्मिदुन व हुम्मिद युहम्मदु तहमीदन फ़हुव मुहम्मदुन, इसमें मफ़ऊल कैसे? बाब तफ़ईल से इसमें मफ़ऊल कैसे? मुहम्मदुन नहीं तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या बोलना? मुहम्मदर नहीं, मीम को क्या ज़बर है या ज़ेर है, पेश है, पेश ना, पेशिश ना, ठीक हो, किस वज़न पर है, किस वज़न पर है? मुसर्रफुन के वज़न पर। तुम यार गर्दन सुनो मामा, صرف يصرف تصريفا فهو مصرف وصرف يصرف تصريفا فهو مصرف। मुसर्रफुन के वज़न पर। किसी का नाम मोहम्मद अहमद है तो कैसे करते हैं भाई, नो सुफियान अहमद जी, अहमद की पहले सरफ तहकीक बताओ। हमद युहम्मिदु हामिद, जोर से नोमान सुनाओ।
سمع يسمع بولو شاباش حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فهو محمود الأمر منه أحمد الأمر منه احمد والنهي عنه لا تحمد الظرف منه محمد الظرف منه محمد محمد نہیں ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن اس میں یہ کیا ہے احمد کو ہمیں یہ کس اس میں شمار کریں گے اس متمکن کی کسی قسم شمار کریں گے وزن فعل اور عالم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف وزن فعل کس کا وزن فعل کا تو کس کے وزن پر ہے تمہیں بولو بھائی افعال کو سے ٹھیک ہے واحد متکلم پہلے مضارع واحد متکلم کا افعال صیغہ ہے اس کے وزن پر کیا ہے احمد ہے اس کے رفعی حالت بولو عبید اللہ رفعی حالت رفع کے ساتھ مثال جو جانی مثال کے طور پر میں بن کھایا نہیں کھایا اس کے بولا عربی بنا اس کھانے کے لیے کیا کرو اکلا بولو اکلا مجھ پوچھ رہا ہوں اکلا احمد احمد نہیں کئی کو تنوین نہیں آتے سے غیر منصرف کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں ہے کئی کو نہیں آتے اچھا غیر منصرف کیسے معلوم ہوا وزن فعل اور عالم ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں اس میں ہدایت النحو میں دواب ہو کرتا ہے کس کی مثال بھی زاہد غیر منصرف میں سوال کرتا لے پورا جواب میں کیا کیا پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں بول رہا ہوں سوالات قائم کر بولتے نہیں بولتے غیر منصرف یہ جواب منتهى الجموع ہے کئی کو جواب منتهى الجموع تو کیا جواب منتهى الجموع یعنی مطلب کس کی قسم ہوا یہ غیر منصرف کی قسم کی غیر منصرف ہے غیر منصرف یہ قسم چلو سمجھاؤ تمہارے کیسے سمجھاؤ جواب منتهى الجموع جس کے آخر میں الف اور دو حروف ہو یا تین حروف ہو اور درمیان حرف ساکن ہو تو ذوالفقار تمہیں سمجھا تھا جواب وہ بتاؤ جو بول رہی ہے وہ کیا کیسے ان کی تم آ کر نہیں ہے پھر بھی تو سمجھ کر جمع غیر منصرف ہے جمع منتهى الجموع ہے جمع تکسیر کی قسم ہے دواب الف جمع کے بعد دو حروف الف جمع کے بعد دو حروف ہے کیا بابا کیسے پڑھتے ہیں اسے دوابیبو بابا کی ہو جاتی درست با ہاں کون سا وزن ہے بولنا تمہیں سے ڈاکٹر پوچھا نا ایسا ہو گیا تھا دوابیبو ہاں ایسا ہے نہیں خبر تو اس کے بعد کیا ہوا انہیں دوابو اچھا یہ کس کی قسم یہ جمع تکسیر کہتے جمع تکسیر کتنی قسمیں ہیں جمع تکسیر کی دو قسمیں ہیں کیا پہلا جمع تکسیر منصرف دوسرا جمع مکسر منصرف جمع مکسر غیر منصرف جمع مکسر غیر منصرف کتنا وزن ہے جمع مکسر غیر منصرف کے دو اوزان ہیں کیا مساجد فعالل یہ کس وزن پر ہے فعالل غلط بول رہی بھی مساجد وزن پر ہے ٹھیک ہے فعالل کیا کبھی ساتھیوں کو لے کر نہیں چلنا ساتھی کیا ہوتا ہے کبھی غلط بول کر مساجد مثال ہے لیکن وزن کس کا ہے اچھا یہ جو ہے فعالل کر کو بولے دوا بھیگو کر بولے نہیں دوا بھی رکھنا رکھے کو رکھے نہیں فائدہ ہے نا اس کا صرف کا فائدہ ہے نو کا مضاف ایک دوسرے کے دو متحرک حروف
ایک جنس کے دو متحرک حروف ہوں اور پہلے کا ماقبل ساکن مدہ ہو تو مضاف کے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے دواب ببو سے دواب بو۔ صحیح ہے، جن سے یعنی کہ جہاں جہاں میں تجدید آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی وہ کیا ہے وہ الگ الگ حروف ہوتی ہیں، اسے ملا کر یہ کر لے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مدہ کر کو ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی قاعدہ ہے؟ مضاف کا دوسرا فرق ایک جنس کے دو متحرک حروف ہوں اور پہلے کا متحرک مضاف کے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے مددہ سے مدہ۔ اسے جو ہے میرے خیال میں تمہیں ایک 500 مرتبہ کی کرتا معلوم وہی ہوتا ہے کیا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یمدودو میں کیا تو فائدہ ہے کیا؟ یمدودو کیا پڑھتے ہیں؟ یمدودو پڑھتے ہیں کیا؟ جی کیا پڑھتے ہیں؟ یمدودو میں کیا کہتے ہیں ظاہر صرف کا فائدہ سوچا دو میں یم بولو میں دو بولتا انگلش نہیں با انگلش نہیں یم دو یم تو انگلش عربی یمدودو یہ مضاف کا تیسرا فرق ایک جنس کے دو متحرک حروف اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے کی حرکت کو ماقبل نقل کر کے ماقبل میں لکھیں گے اور پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے یمدودو سے یمدو۔ آئندہ پڑھ لیں گے آپ لوگ، یہ تعجب سے ہی جا چکا ہے، آئندہ مستقبل میں پڑھ لیں گے۔ تمہارا سوال نہیں ہے، پریشان ہونا، میں یہ سوال نہیں پوچھتے، اس لیے نواب کو میں جو قاعدہ ہے تمہارا آیا نہیں، پھر بھی تمہیں پوچھ لیا تمہارا ماشاء اللہ کچھ بتائے نا، ابرار بتا سکتے ہیں کچھ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ محمد یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے؟ بتاؤ منصرف کہی تو چلو ذوالفقار کہی تو محمد ہے نا، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ عبداللہ جی سفیان غیر منصرف حالانکہ اس کی وضاحت ہوئی شاید نہیں سنو سناتی نہیں غیر منصرف کی جب بحث پڑھائے ہیں جہاں عالم کی بات آئی تھی شاید کچھ انبیاء کے نام ہم کو مستثنیات کے ساتھ بتائے تھے نا، کیا بتا تو بتا محمد کیا ہے منصرف غیر منصرف؟ منصرف ہے عربی لفظ ہے، ہاں عرب کا نا وہ عجمی تو نہیں ہے، وضاحت ہوئی ہے تاریخ میں ہو گیا ابھی، تو اس میں تو بولے نا راجا انہوں کئی کو غیر منصرف ہے سو عجمی ہی، تو محمد کا لفظ عربی لفظ نہیں، اس لیے منصرف۔ ٹھیک ہے چلو سنو میں ایک دو نکلے تو سنیا کریں انہوں بھی اس میں دونوں کام ہے عبداللہ آواز کے اعتبار سے شاید کہ تو آوازیں بڑی نہیں تو نومان کی بنسبت ان سے بڑی نہیں تھی عبداللہ کی، لیکن عمل کر لیتے ہیں آواز نکالنے میں، عبداللہ عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے ترتیب میں میرے انداز سے عبداللہ کو سامنے بیٹھنا چاہیے، تو سامنے آوا عبداللہ تھوڑا سامنے آ، تو سوالات ہم بھی کریں گے میرے خلق کے واسطے۔ ابا تو پیچھے محنت کرے نہیں، حضرت کون سا محنت کریں گے دیکھ لیتے آج گیا کہ نہیں وہ کچھ نہیں ہے سب سامنے آؤ، دیکھیے چلو حضرت کی محنت ہے اس میں کبھی نہیں ہے، محنت کارگر ہوئی کہ کریے جائے میرے خیال میں ایک دن میں نہیں سنے نہیں گا سب سنا ہوگا سنی حضرت اصل میں ایسے وقت تو بھیجی سوال پوری کرے گا تو حد ستی ہو تو اب ایسے وقت میں اٹھاتے ہیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतमक्किन की किस्म इस्लाम। अच्छा ये सुनो, तमाम फरिश्तों और अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों और अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम शुमार और आलम होने की वजह से गैर मुंसरिफ हैं। इनमें से मोहम्मद, सालेह और शेख अरबी होने की वजह से, और नूह, हूद, लूत, शीस, उजमा के गैर मुंसरिफ का सबब बनने की दूसरी शर्त मुतहर्रिकुल अवसत होने की वजह से मुंसरिफ हैं। इनमें से रिज़वान तमाम फरिश्तों और अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम और फरिश्तों में रिज़वान, मालिक, तमाम फरिश्तों मुंसरिफ हैं। तमाम फरिश्तों में रिज़वान, मालिक और मुनकर नकीर मुंसरिफ हैं। वज़न फ़िल इसम का ऐसे वजन फुलाना जो वजन औज़ान फ़िल में से शुमार किया गया हो। वजन फ़िल के गैर सबब बनने की शर्त ये है कि वो आलम हो। ऐसे दो वजन है फ़अला और फ़अला, जैसे शम्मा हज्जाज बिन यूसुफ के घोड़े का नाम, दुइला या कबीले का नाम। अगर वो इसम और फ़िल दोनों में पाया जाता हो तो उसके गैर मुंसरिफ का सबब बनने की शर्त है कि उसके शुरू में अलामत मुज़ारे अलिफ ताया जैसे कोई एक हर्फ और आखिर में ताये मुदव्वरा ना हो, जैसे अहमद अलिफ ज़ायदतन। इसम के आखिर में अलिफ उनका ज़ायद होना, जैसे उस्मान अलिफ ज़ायदतन। अगर इसम के आखिर में हो तो उस इसमें ज़ात के गैर मुंसरिफ बनने की शर्त ये है कि वो आलम हो, जैसे उस्मान। अगर वो सिफत के आखिर में हो तो उस इसमें सिफत के गैर मुंसरिफ का सबब बनने की शर्त ये है कि उसकी मुअन्नस फ़अला नफ़ी पर ना आती हो, जैसे सकरान मदहोश। उसकी मुअन्नस सकरा है बमाने मदहोश। एक बात बताओ, उस्ताद की जमा क्या है? असातिज़ा क्या है सुफियान? मुंसरिफ है गैर मुंसरिफ है? गैर मुंसरिफ। कई को जमा मुतहल जुमू। जी तुम बोलो मामा असातिज़ा ओके मुताबिक है जी बोलो ये मुल्फ़क़ार अब्दुल्ला बोल सकते हैं, जिसे याद है वो हाथ उठाओ तो बोल सकते हैं। असातिज़ा मुंसरिफ है गैर मुंसरिफ है? तब सही देखो, हमज़ा ज़बर आ, सीन अली ज़बर सा, असा नहीं, हाज़िरती, असाती, ज़ाल ज़बर ज़ा और ता, यानी कि ज़ाल हा ज़बर ज़ा, ऐसा है, ठीक है। ज़ाल हा ज़बर ज़ा, असातिज़ा। बोलो गैर मुंसरिफ है मुंसरिफ है? जोर से बोलो। ये अब्दुल्ला इस तरफ है बात, तेरा बिहानी किसी और तरफ है। ऐसा मुगफ़ल हो के चलते रहा तो कैसे हादसा हो सकता है? नहीं, अब सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? अब असातिज़ा को पूछ रहे हैं तो उस पर गौर करना ना, अपनी जिम्मेदारी है नहीं कि जमा मुंतहल जुमू के औज़ान पे है या नहीं है, जमा मुंतहल वज़न है जो टूट गया है, टूटा नहीं है, बाकी है नहीं है, इस पर गौर तो करना बैठ के। जी हाथ उठाओ, देंगे कौन जवाब देंगे? जवाब देते ज़रा जोर से। तो दोनों भी दोनों बोल सकते हैं क्या? तो उसमें से जुल्फ़क़ार बोल देंगे। फिर सुबह हाँ शाबाश। क्या और क्या वज़न था अपना? तो आलील तो नहीं, सब तो सही होता। हाँ, उसमें क्या कबूल करे उन्हें? बहुत कबूल करे। तो तुम इनका सवाल नहीं है, तुम वैसे बैठने का अंदाज भी बड़ी खूबसूरत होता है, इन पर तवज्जो। हाँ देखना है हज़रत क्या कर दो करते हुए इसका बोलते ना, मोहब्बत से बोलते हैं। देखो मारने गिरने का ऐसा नहीं था, ऐसा बोलते अब आपको मारने का ना, लेकिन वो मोहब्बत से बोलते हैं। समझना ऐसे मालूम है हमारी चीज़ मोहब्बत मरूम होने जरूरत ये बोलो सुनो, मारती लोगों में नहीं क्या बोलते तो मारने का नहीं है, कुछ करने का नहीं, गाली देने का भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछना है, तुम्हें जो पढ़ी ना होता है पढ़ता नहीं है, ऐसा होगा। तवज्जो कर, तवज्जो से एकदम यहाँ होगा। असातिज़ा खुलकर नहीं पूछे थे इससे पहले? पूछे थे तो क्या? अच्छा ये सवाल पूछा गया था पहले? असातिज़ा सवाल पहले पूछा गया है, नहीं बताने का मतलब क्या है? ये नया कोई सवाल नहीं। या उबैदुल्लाह बताओ।
जमा मुतरजुम के आखिर में हानियत यहाँ आ रही है, इसलिए यहाँ कबूल कर रहा है। तो यहाँ कहता नहीं है, हमने कहता नहीं है, उनका नहीं है, उनकी खुशियाँ सुन 7 लाख का असल जिंदा कहता है। बोलो भी तुम्हें इसके आखिर में यहाँ को कबूल नहीं करता। कबूल करना नहीं क्या? असातिज़ा कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा? असातिज़ा कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा? असातिज़ा हम कबूल नहीं कर रहा। यहाँ को कबूल कर कर रहा नहीं कर रहा? तो गैर मुंसरिफ होता मुंसरिफ होता। चलो बोलो। आप सवाल करें जोर से समझो। मुंसरिफ होता। जोर से समझो। जमा मुतरजुम के आखिर में हानियत हानियाती वज़न में किसे कबूल करेगा? हाँ को कबूल करेगा तो क्या नहीं होता? ज़हीर गैर मुंसरिफ मुंसरिफ नहीं होता, नहीं होता। क्या हो जाता है? मुंसरिफ हो जाता है। इसलिए उसकी ये हालत बयान करो, मिसाल बयान करो। तीनों हालतें पढ़ो उसके। वो ना हजरत तीनों हालत कैसे? असातिज़ा का रफ़ी नसबी जर्री तीनों हालत पढ़ो। असातिज़ा आए, ठीक है, जा आए पढ़ो। हाँ जा हाँ रأयत असातिज़ा हाँ मररतु बिअसातिज़ा मररतु बिअसातिज़ा मररतु बिअसातिज़ा भी दो तो हो गए। अच्छा वो अटके नहीं है, वो सिर्फ है, वो तो तय है। मररतु बिअसातिज़ा ती है तातू ती क्यों? गैर मुंसरिफ ना गैर मुंसरिफ वाले ये मुंसरिफ इसके आखिर में मुंसरिफ में असनाफ़ इराब में से कौन सी किस्म है? नहीं उसमें मुतमक्किन की वसी कसम जो कसम जो बोलो इसकी हालत बयान करो। हाँ वैसा वहाँ से आना चाहिए। अच्छा जवाब कसम मुंसरिफ हाँ मिसाल बोलो। जा असातिज़ा रअयत असातिज़ा मररतु बिअसातिज़ा चलो वो इसम है जो किसी इस्म पर दलालत करे और उसकी किसी सिफत का ध्यान ना किया गया हो, जैसे उस्मान इसमें सिफत वो इसम है जो किसी ज़ात पर दलालत करे और उसकी किसी सिफत का ध्यान किया गया हो, जैसे सकान मदोश। कैफियत के एतबार से कैफियत के एतबार से इराब के 3 पहला है। इराब लफ्ज़ी दूसरा, इराब तक़दीरी तीसरा, इराब महल्ली। इराब लफ्ज़ी वो इराब है जो लफ्ज़ में मौजूद हो, जैसे जाअनी खलीलन रअयतु खलीलन मररतु बि खलीलन। इराब जबरी हुआ इराब जो लफ्ज़ में मौजूद ना हो बल्कि पोशीदा हो, जैसे हाज़ा असा रअयतुल असा मररतु बिल असा। इराब महल्ली वो इराब है जो इसमें मबनी पर आता है, उसकी जगह अगर इसमें मुअर्रब होता तो लफ्ज़न या तक़दीर उस पर इराब आता, जैसे जानी हाउलाई रअयतु हाउलाई मररतु बिहाउलाई में इसकी जगह अगर ज़ैद होता तो ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन रफ़ा नस्ब से इराब आता। इसमें मुतमक्किन की वजूह इराब के एतबार से 16 किस्में हैं। पहला मुफरद मुनसरिफ सहीह, दूसरा मुफरद जार मजरा सहीह, तीसरा जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुअन्नस सालिम, गैर मुनसरिफ, अस्माए सिता मुकब्बरा मुवाहिदा मुज़ाफ गैर मुतकल्लिम। तस्निया इस्नानी व इस्नतानी किला व किल्ता जबकि वो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो। जमा मुज़क्कर सालिम 20 और उलू इसमें मक़सूर व जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयान मुतकल्लिम इसमें मनक़ूल जमा मुज़क्कर सालिम बयान मुतकल्लिम। मुफरद सहीह वो इसम है जो तस्निया जमा और गैर मुनसरिफ ना हो, उसके आखिर में हर्फ इल्ल ना हो, जैसे ज़ैद मुफरद सहीह की रफ़ाई हालत रफ़े के साथ, नस्ब हालत नस्ब के साथ और जर हालत जर के साथ होती है, जैसे जाअ ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन।
مفرد منصرف جائے مجرا صحیح وہ مفرد یا مرکب ہے وہ مفرد منصرف ہے جس کے آخر میں وہ یا قبل ساکن ہو جیسے دلبن زبیون مفرد منصرف جائے مجرا صحیح کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت نصب کے ساتھ جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ھذا دلبن رأیت دلبن مررت بدلبن جاء زبیون رأیت زبیان مررت بزبین جمع مکسر منصرف وہ جمع مکسر ہے جو منصرف ہو جیسے رجال جمع مکسر منصرف کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت نصب کے ساتھ اور جری حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی رجال رأیت رجالا مررت برجال جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف پڑتا ہو جیسے مسلمات جمع مؤنث سالم کے رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت کے ساتھ اور جری حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاء مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب مناصب میں سے دو سبب دیا دو سبب مقام ایک سبب ہوا جیسے عمر غیر منصرف کی رفعی حالت ضمیر کے ساتھ ہوتی ہے نصبی حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر اسماء ستہ مکبرہ واحدہ مضاف بغیر متکلم وہ ابن اخن حمن فمن ذو یہ وہ چھ اسم ہے جو تصغیر اور تثنیہ کے حالت میں نہ ہو اور یا متکلم کے علاوہ کی مضاف اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر متکلم کے رفعی حالت وہ کے ساتھ نصبی حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے اور جر حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے جیسے آخر میں اس کے بعد جو بقیہ ہے آدھا باقی ہے نا السلام علیکم اللہ